నిన్న ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ఆదాయ పన్ను సవరణ బిల్లుపై లోక్సభలో చర్చ జరిగింది. అయితే ప్రభుత్వం బలవంతంగా బిల్లును జనంపై రుద్దుతుందంటూ విపక్షాలు ఆందోళనకు దిగాయి. నోట్ల రద్దుపై చర్చించకుండా హడావిడిగా పన్ను సవరణ బిల్లు ప్రవేశపెట్టడాన్ని ప్రశ్నించారు విపక్ష సభ్యులు. జైట్లీ మాట్లాడుతున్నంతసేపు నినాదాలు చేస్తూ సభలో గందరగోళం సృష్టించారు. ఆ తర్వాత ఆందోళనల మధ్యే బిల్ పాస్ అయినట్లు ప్రకటించారు స్పీకర్ సుమిత్రా మహాజన్. The motion is adopted and the bill is passed. Now the House stands adjourned to meet tomorrow, the 30th November 2016 at 11 a.m. Madam, I move that the bill be passed. I am really sorry, you are not discussing the important thing. The question is that the bill be passed. I think the ayes have it. The motion is adopted and the bill is passed. Now the House stands adjourned to meet tomorrow, the 30th November 2016 at 11 a.m. Madam, I move that the bill be passed. I am requesting you that this is an important bill. Please keep the House in order. At the time of consideration, I will definitely. Madam, the bill has already been introduced yesterday. Yes. Madam, the bill has already been introduced yesterday. I'm sorry. Bill Madam. is already introduced. The order you have to keep. I am requesting you that the House be in order so that we can discuss the bill. That is clear. No, I'm sorry. It is the important thing, and it is an urgent. No. At that time only I will give my. No, not that time. Yes, Minister. If you. Madam, Are you? No. I'm sorry, this is a Now serious you have aspersion to- against the chair. I'm sorry. I'm sorry. No. What is this? This is a serious aspersion against the chair. You can't. Ma'am, he has made comments against the chair. I'm sorry. It's Anand. I'm sorry, he has made aspiration on the chair. That's what I'm saying. This is moved yesterday. It is there in the agenda of the House. The chair has allowed it. Then how can they raise objection? They have no numbers. They have disturbed the House from 17th to today. They are wasting the time of the country and also the people. Very important bill. Let them go to their seats, take part in the debate, raise their objections if any. Madam, these amendments also have been moved. Amendments moved and bill also has been introduced. The minister is now talking on the bill and it will go on. This is not the way. Please. माननीय अध्यक्ष जी, 8 नवंबर 2016 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा देश के सामने की थी। वो घोषणा ये थी कि 8 नवंबर जो कि काले धन को समाप्त करने के लिए अपनी रिकमेंडेशन थे। उसके पश्चात विदेशों में जो काला धन था उसके संबंध में सरकार ने कड़ी कार्रवाई की, एक ब्लैक मनी कानून लाया जिसके तहत 60% टैक्स देने पर लोगों को अवसर दिया कि वो टैक्स वापस लाए। कई लोग वो काला धन वापस लेकर आए। उसके बाद जो HSBC और
अन्य लिंचनस्टाइन के खातों में काला धन था, उस काले धन के संबंध में जिसके खिलाफ असेसमेंट करना था, जिसके खिलाफ मुकदमा चलाना था, सरकार ने वो चलाया। इसके पश्चात बेनामी संपत्ति को सरकार जब्त कर ले और बेनामी संपत्तियां ट्रांसफर करने वाले लोगों को सजा हो, इस संसद के माध्यम से एक कानून पारित किया। सरकार की आईडीएस स्कीम इतिहास में सबसे सफल योजना थी, जिसमें लगभग 70,000 करोड़ के करीब काला धन उभर कर बाहर आया। कुल मिलाकर ये प्रयास होगा कि ये पैसा मुख्य धारा में आ जाए। जो केंद्र की सरकार को इससे साधन मिलेंगे, जो आज तक काले धन में छुपे हुए थे, उन साधनों को गरीब कल्याण कोष के रूप में बढ़ाया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन करने के लिए మొత్తం మీద ఐటీ చట్ట సవరణ బిల్లుకు లోక్సభ ఆమోదం తెలిపింది. విపక్షాల ఆందోళనల మధ్య బిల్ పాస్ అయినట్లుగా ప్రకటించారు స్పీకర్ సుమిత్ర మహాజన్. ఇందుకు సంబంధించి మరిన్ని డీటెయిల్స్ భరత్ అడిగి తెలుసుకుందాం. భరత్, విపక్షాలు ఆందోళనలు చేస్తూనే ఉన్నాయి, నిరసనలు చేస్తూనే ఉన్నాయి. ఈ గందరగోళం మధ్య బిల్ పాస్ చేయడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే ఇవాళ ఎందుకు చేయాలని పట్టుబట్టింది? నిజానికి ఇవాళ సభలో జరిగిన దాని మీద చాలా మంది ఆశ్చర్యపోయి ఉంటారు. ఎందుకంటే ప్రతిరోజు లోక్సభ వాయిదా పడుతుంది కదా, ఇవాళ అర్జెంట్ చేసి పూర్తి స్థాయిలో బిల్లు చర్చ జరిగిన తర్వాత ఆమోదిస్తే వచ్చే నష్టం ఏంటని చాలామంది అనుకోవచ్చు. బట్ ప్రభుత్వం అటు విపక్షాలు రెండు కూడా తమ తమ స్ట్రాటజీస్తో వివరించాయి. బట్ ప్రభుత్వం తమ మాట నెగ్గించుకుంది. దీనికి కారణం ఏంటంటే ఇవాళ లోక్సభలో బిల్లు పాస్ అయితేనే ఈ సెషన్లో బిల్లు పాస్ అయ్యేందుకు వీలుంది. దీని ప్రధాన కారణం ఏంటంటే ఈ ఐటీ చట్ట సవరణ బిల్లు అన్నది మనీ బిల్ అంటే ద్రవ్య బిల్లు అని చెప్తూ ఉంటారు. మనీ బిల్లు కేవలం లోక్సభలో పాస్ అయితే చాలు, రాజ్యసభలో పాస్ అయినా కాకున్నా అది పాస్ అయినట్టుగానే భావించాల్సి ఉంటుంది. మనం ఒకసారి శీతాకాల పార్లమెంట్ సమావేశాల డేట్స్ కనుక చూస్తే నవంబర్ 16న స్టార్ట్ అయ్యాయి, డిసెంబర్ 16వ తేదీన ఈ సమావేశాలు ముగుస్తాయి. ఇవాళ నవంబర్ 29వ తేదీ. ఇవాళ ఈ బిల్లు పాస్ అయితే అది రాష్ట్రపతి సంతకం కావాలి. మళ్ళీ లోక్సభ నుంచి రాజ్యసభలో ప్రవేశపెట్టేందుకు రాష్ట్రపతి సంతకం అవసరం ఉంటుంది. సో ఇవాళ బిల్లు పాస్ అయితే రేపు అది రాష్ట్రపతి దగ్గరికి వెళ్తే రేపే రాష్ట్రపతి సిగ్నేచర్ చేసిన ఎల్లుండికి కానీ డిసెంబర్ 1వ తేదీకి కానీ అది రాజ్యసభలో ప్రవేశపెట్టడానికి వీల్లేదు. అయితే మనీ బిల్లుల విషయంలో రాజ్యసభకు ఒక అధికారం ఉంది. అదేంటంటే 14 రోజుల వరకు ఆ సభలోనే రాజ్యసభ ఉంచుకోవచ్చు. మనకు చాలా క్లియర్గా తెలుసు, రాజ్యసభలో కేంద్రానికి మెజారిటీ లేదు, ఎన్డీఏ ప్రభుత్వానికి రాజ్యసభలో మెజారిటీ లేదు. సో ఖచ్చితంగా రాజ్యసభలో ఇవాళ కూడా మనం చూసాం, రాజ్యసభ వాయిదా పడింది. ఇంకా రాజ్యసభ ఈ సెషన్లో జరగడం పూర్తిగా అనుమానంగానే కనిపిస్తుంది. సో విపక్షాలు ఏవి కనుక కోఆపరేట్ చేయకపోతే రాజ్యసభలో ఈ సెషన్ మొత్తానికి కూడా ఈ బిల్లు పాస్ అయ్యేందుకు అవకాశం లేదు. ఇప్పుడున్న లెక్కల ప్రకారం ఇవాళ లోక్సభలో పాస్ అయితే రేపు రాష్ట్రపతి సంతకం పెడితే ఎల్లుండి అది రాజ్యసభ దగ్గరలో ప్రవేశపెడతారు. అంటే డిసెంబర్ 1వ తేదీ రాజ్యసభలో ప్రవేశపెడితే డిసెంబర్ 1వ తేదీ నుంచి 14 రోజులు అంటే డిసెంబర్ 15వ తేదీ వరకు రాజ్యసభ తమ దగ్గర ఉంచుకోవచ్చు. బట్ 14 రోజుల తర్వాత రాజ్యసభ పాస్ చేసినా చేయకున్నా ద్రవ్య బిల్లుల విషయంలో 14 రోజుల తర్వాత రాజ్యసభ పాస్ చేసినా చేయకున్నా అది పాస్ అయినట్టుగానే భావించాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనీ బిల్లుల విషయంలో రాజ్యసభకు ఎటువంటి అధికారం లేదు, కేవలం లోక్సభకు మాత్రమే అధికారం ఉంది. సో రాజ్యాంగ నిర్మాతలు ఈ విషయాన్ని ఎందుకు దృష్టిలో పెట్టుకున్నారంటే లోక్సభలో మెజారిటీ ఉన్న ప్రభుత్వం దాని గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేయొచ్చు, బట్ ఎట్ ది సేమ్ టైం రాజ్యసభలో మెజారిటీ ఉండదు. కాబట్టి ఫైనాన్స్ బిల్ల విషయంలో అంటే బడ్జెట్ సంబంధించిన విషయాల్లో కానీ ఈ మనీ బిల్ల విషయంలో కానీ రాజ్యసభకు ఎటువంటి అధికారం లేదు. రాజ్యసభ అయితే దాన్ని పాస్ చేయొచ్చు, పాస్ చేయకుండా తిరస్కరించి కూడా పంపొచ్చు. తిరస్కరించినా సరే అది బిల్లు పాస్ అయినట్టే లెక్క. కేవలం రాజ్యసభకు ఉన్న అధికారం ఏంటంటే దాన్ని 14 days లోపు దాన్ని ఎస్ ఆర్ నో చెప్పి తిప్పి పంపాల్సిందే తప్ప వేరే మార్గం లేదు. సో 1వ తారీఖు తీసుకుంటే 1వ తారీఖు ఎల్లుండి రాజ్యసభలో ప్రవేశపెట్టిన 15వ తేదీలోపు రాజ్యసభ ఖచ్చితంగా దాన్ని తిప్పి పంపాలి. పంపితే రాజ్యసభ ఏమైనా అమెండ్మెంట్ చేస్తే చివరి రోజు అంటే 16వ రోజు లోక్సభ
దాన్ని మార్పులతో మళ్ళీ పాస్ చేయొచ్చు. సో అందుకనే ప్రభుత్వం ఎట్టి పరిస్థితిలో ఈ బిల్లు ఇవాళ పాస్ చేయించాలన్న కృతనిశ్చయంతో ఉంది. ఎందుకంటే డిసెంబర్ 30 చివరి రోజు డిమానిటైజేషన్ సంబంధించి 500,000 నోట్లు మార్చుకునేందుకు కానీ డిపాజిట్ చేసుకునేందుకు కానీ బ్యాంకుల్లో మార్చుకునేందుకు చివరి రోజు. ఆ తర్వాత కేవలం ఆర్బీఐ దగ్గర మాత్రమే అవకాశం ఉంటుంది. సో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈలోగానే మెసేజ్ అందరికీ వెళ్ళాలన్న ఉద్దేశంతోనే నిన్ననే గతంలోనే బిల్లులోని అంశాలను లీక్ చేసింది. 50% మీకు 50% మాకు, ఆ మిగిలిన 50%లో కూడా 25% 4 సంవత్సరాల తర్వాత ఇచ్చేస్తామన్న ఒక మెసేజ్ కన్వే చేసింది. సో ఇప్పుడు డిపాజిట్లు చేయబోయే వాళ్ళు కూడా కొంతమంది స్వచ్ఛందంగా ముందుకు రావచ్చు 50% ట్యాక్స్ కట్టేందుకని ప్రభుత్వం భావిస్తుంది. అందుకనే ఇవాళే ఈ బిల్లు ఇవాళ గనక లోక్సభలో పాస్ కాకపోతే రాజ్యసభ ఎట్లాగూ కేంద్ర ప్రభుత్వం చేతిలో లేదు, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మెజారిటీ లేదు. కాబట్టి ఇవాళ బిల్లు పాస్ అయితేనే ఖచ్చితంగా రాజ్యసభలో తిప్పి పంపి మళ్ళీ ఇది లోక్సభకు ఒకవేళ ఏమైనా అమెండ్మెంట్ చేస్తే కనుక తమ వైపు వస్తుందని భావించింది. సో ఈ సెషన్లో ఖచ్చితంగా ఈ బిల్లు పాస్ కావాలన్న ఉద్దేశంతోనే ప్రభుత్వం ఈ విధంగా వ్యవహరించింది. అయితే కొన్ని విమర్శలు రావచ్చు, ఎందుకంటే ఎటువంటి చర్చ లేకుండానే ఈ బిల్లును పాస్ చేశారన్న విమర్శ అయితే రావచ్చు. ప్రతిపక్షం కూడా చాలా తెలివిగా వ్యవహరించింది. మేము ఈ బిల్లు మీద చర్చకు సిద్ధం, కానీ ఇవాళ కాదు, ముందు మీరు డిమానిటైజేషన్ మీద చర్చించండి. ఇంకా అసలు కరెన్సీ నోట్ల రద్దు మీద చర్చ ఇంతవరకు జరగలేదు. కాబట్టి ముందు దాని మీద చర్చ జరిపిన తర్వాతే దీని మీద చర్చ జరపాలి. 50% ట్యాక్స్ వేసేందుకు నల్లధనానికి మేము వ్యతిరేకం కాదని ప్రతిపక్షాలు చెప్పాయి. బట్ ఎవరు కూడా అటు ప్రతిపక్ష స్ట్రాటజీ ఏంటంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ బిల్లు ఈ సెషన్లో పాస్ కాకూడదు అన్నది ప్రతిపక్షం యొక్క స్ట్రాటజీ. గవర్నమెంట్ స్ట్రాటజీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ సెషన్లో పాస్ కావాలన్నది స్ట్రాటజీ. సో అల్టిమేట్గా ఇవాళ ఈ గవర్నమెంట్ ఖచ్చితంగా ఒక చర్చ లేకుండానే బిల్ పాస్ చేసింది. దీని మీద ఖచ్చితంగా విమర్శలు అయితే రావచ్చు, కానీ గవర్నమెంట్కు ముందు మాత్రం ఇది తప్ప వేరే ఆప్షన్ అయితే ఖచ్చితంగా లేదనే చెప్పాల్సి ఉంది. అంటే మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు బిల్లుకు విపక్షాల సవరణలను మొత్తం తిరస్కరించారు, ఆందోళన మధ్య ఓకే చేశారు. అంటే కౌంటర్ ఖచ్చితంగా ఇస్తుంది ప్రతిపక్షం. ఏకపక్ష నిర్ణయం తీసుకుంది ప్రభుత్వం, మమ్మల్ని సంప్రదించలేదు, మా ఒపీనియన్స్ వినలేదు అసలు అని. దీన్ని ఎలా ఎదుర్కోబోతోంది కేంద్రం? సునంద, సవరణల మీద మనం గమనించాలి. సవరణల మీద ఓటింగ్ పెట్టారు, మూజువాని ఓటింగ్ జరిపారు. సెన్స్ ఆఫ్ ది హౌస్, ఎందుకంటే బీజేపీ చాలా క్లియర్ మెజారిటీ లోక్సభలో ఉంది. అవుట్ ఆఫ్ 543 340 మంది బీజేపీ ఫేవర్లో ఉన్నారు. బీజేపీ తర్వాత ఎన్డీఏ మిత్రపక్షాలు కలిపి 340 మంది ఉన్నారు. కొన్ని ఇతర పార్టీలు కూడా, టీఆర్ఎస్ తర్వాత ఇతర పార్టీలు కూడా దీన్ని ఖచ్చితంగా వ్యతిరేకించవు, బీజేడీ ఇతర పార్టీలు కూడా వ్యతిరేకించవు. కాబట్టి సో ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు. సవరణల మీద కూడా ఓటింగ్ జరిగింది, కానీ మూజువాని ఓటింగ్తో దాన్ని తిరస్కరించారు. సో చర్చ జరగకుండా ఇది ఆమోదం పొందడం అన్నది ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం మీద విమర్శలు తీసుకొచ్చేదే. బట్ ఇంతకంటే తమ ముందు వేరే ప్రత్యామ్నాయం లేదని ప్రభుత్వం దాన్ని చెప్పుకునే అవకాశం కనిపిస్తోంది. రైట్, థ్యాంక్ యూ భరత్.